بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ جسے آپ سن کر کافی حیرت کریں گے۔ واقعہ ہے مسجد کے امام صاحب کے بیٹی کا۔ جب اس لڑکی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تب محلے کے لوگوں نے اس لڑکی کے عذاب کو دیکھ کر محلے کے لوگوں نے توبہ توبہ کرنے لگے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں مولوی صاحب کی بیٹی ایسا کیا کرتی تھی جو اس کے اوپر قبر کا عذاب نازل ہو گیا۔ اس سچی واقعہ کو سمجھنے کے لیے ناظرین دوستو پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیں، تبھی آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک علاقے میں مولانا صاحب رہتے تھے۔ مولانا صاحب اس علاقے کے مسجد میں امامت کرتے تھے اور مولانا صاحب کا نام عبدالشفیق تھا۔ عبدالشفیق شادی شدہ تھے اور ان کے 3 بیٹیاں تھیں۔ ناظرین، عبدالشفیق کے تینوں بیٹیاں دن بھر ٹی ویاں دیکھتے رہتی تھیں۔ جب عبدالشفیق اپنی بیٹیوں کو ٹی وی دیکھنے سے منع کرتے تو بیوی بیچ میں آ جاتی اور وہ کہنے لگ جاتی کہ بیٹیوں کو آزادی سے جینے دو، آپ ہر ایک بات پر بیٹیوں کو روک ٹوک پر لگے رہتے ہو۔ عبدالشفیق بیوی اور بیٹی کے اس بات سے کافی پریشان رہتے تھے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی بیہودہ قسم کا پروگرام دیکھنے لگی۔ وہ دن جمعے کا تھا۔ جمعے کے دن عبدالشفیق گھر پر رہتے تھے اور بیٹیوں کو ٹی وی پر بیہودہ پروگرام دیکھتے ہوئے عبدالشفیق بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ عبدالشفیق کو یہ لگنے لگا کہ میری بیٹیاں دن بدن بیہودہ اور بے شرم ہوتی جا رہی ہیں۔ بیٹیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر عبدالشفیق غصہ ہو گئے اور اپنی بیٹی کو ایک تھپڑ کھینچ کر مار دیتے ہیں۔ یہ سب عبدالشفیق کی بیوی دیکھ رہی تھی اور ان کی بیوی عبدالشفیق کو بہت برا بھلا بولنے لگ جاتی ہے اور تانا بھی مارنے لگ جاتی ہے۔ عبدالشفیق کی بیوی کا یہ رویہ دیکھ کر انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا اور عبدالشفیق مسجد چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے قرآن شریف پڑھنے لگے۔ ناظرین دوستو، گرمی کا دن تھا، سورج نیچے ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا تھا کہ دن ابھی بھی نہیں ڈھلا ہوا ہے۔ ایسی حال میں عبدالشفیق نوکری کرنے میں بہت مشکل ہو رہا تھا اور ان کا عمر بھی 60 سال کا تھا اور اس عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ایسے حال میں وہ کیسے بھی کر کے نوکریاں کرتے تھے۔ انہیں اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی بہت فکر ہمیشہ ستاتا رہتا تھا کہ بیٹیاں دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہیں اور ان کا شادی بھی کرنا ہے اور ابھی تک تینوں بیٹیوں میں سے کسی کا شادی بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ سب سوچ کر عبدالشفیق بہت پریشان رہتے تھے۔ عبدالشفیق کے یہاں بیٹیوں کا کوئی رشتہ بھی نہیں آتا تھا، رشتہ آتا بھی تو بات بھی نہیں بنتا تھا۔ عبدالشفیق کے گھر پر 2 رشتے آئے تھے مگر عبدالشفیق کی بیٹیوں نے ٹھکرا دیا۔ ان کی بیٹیاں بدتمیز بھی تھی، ادبدار تو بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ لڑکیاں اپنے باپ کے منہ پر صاف طور پر جواب دے دیتی تھی۔ انہیں تھوڑا سا بھی شرم نہیں محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہی ہوں۔ عبدالشفیق مسجد سے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا اور وہ اپنے دماغ میں سوچ ہی رہے تھے کہ ہمارے گھر پر ایسا دن کب آئے گا، کب میری بیٹیوں کا شادی ہوگا اور وہ خوشی مجھے نصیب ہوگا، کیونکہ عبدالشفیق کو بیٹا نہیں تھا، وہ 3 بیٹی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچتے رہے کہ ابھی تک میں اپنے ایک بھی بیٹی کا نکاح نہیں کر پایا ہوں، نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے اور نہ ہی عبدالشفیق کی بیوی کچھ پیسہ اکٹھا کر کے بھی نہیں رکھی تھی۔ یہی سب باتیں عبدالشفیق کو پریشان کر رہی تھی۔ عبدالشفیق کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھی۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی پریشان رہتے تھے۔ اکثر کر کے وہ اس بات سے پریشان رہتے تھے کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے میری بیٹیاں کسی کام کی نہیں ہیں، نہ ہی انہیں کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کوئی ان کی پڑھائی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹیاں اپنے اماں کے ساتھ
टीवी देखती और नहीं तो बाजार में घूमने के लिए जाती। अब्दुल शफीक ने यह सोचा कि मैं अपनी बड़ी बहन से बात करूंगा और अपनी बहन के बेटे से अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। यही सब सोचते हुए वह मस्जिद से घर कब आ गए उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा। जैसे ही वह घर में दाखिल होते हैं उन्हें जोरों से आवाज सुनाई देती है। वह आवाज एक टीवी की आवाज होती है। अब्दुल शफीक को इस आवाज से बहुत सख्त नफरत था, क्योंकि अब्दुल शफीक को टीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अब्दुल शफीक बेटियों की आदत के आगे मजबूर थे। अब्दुल शफीक की एक आदत बहुत अच्छी थी, जब भी वह घर में दाखिल होते तो अस्सलाम वालेकुम जरूर कहते, और आज फिर अब्दुल शफीक ने सलाम किया। लेकिन बेटियों ने टीवी की आवाज इतना तेज कर रखी थी कि उस टीवी के आवाज के आगे बाप के सलाम का भी उनके कानों तक आवाज नहीं गया। घर का हाल बहुत बुरा था। सामान घर का चारों तरफ बिखरे हुए थे, क्योंकि अब्दुल शफीक की बेटियां टीवी देखने में मसरूफ थीं। अब्दुल शफीक ने घर में चारों तरफ नजर घुमाई तो बेतरतीब सामान को देखकर उन्हें बहुत ही तकलीफ होता कि मेरे घर में 3 जवान बेटियां हैं, फिर भी मेरे घर का एकदम कबाड़ खाने के जैसा हाल है। और अफसोस करते हुए कुर्सी पर बैठ गए और उनका सारा वजूद पसीने से एकदम भीगा हुआ था। फिर भी उन्हें कोई पानी तक भी नहीं पूछा। अब्दुल शफीक के घर से मस्जिद बहुत ज्यादा दूर था, मगर अब्दुल शफीक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रिक्शे से आया और जाया करे। वह चंद पैसे बचाने के लिए पैदल ही आया और जाया करते थे। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वह पानी पीते हैं और पानी पी के जब घर के और अंदर जाते हैं तो यह देखते हैं कि उनकी बीवी बेटियों के साथ टीवी देखने में मस्त है। अब्दुल शफीक अपनी बीवी से सलाम करते हैं और उनकी बीवी बगैर अब्दुल शफीक का चेहरा देखे हुए सलाम का जवाब दे देती थी, क्योंकि अब्दुल शफीक की बीवी का तो टीवी की तरफ पूरा ध्यान था। अब्दुल शफीक घर में जाकर अकेले तन्हा बैठ गए और यह सोच में पड़ गए और परेशान हो गए कि घर का किसी को भी नहीं पड़ा है और न ही मेरे तीनों बेटियों को। अब्दुल शफीक फिर लेट जाते हैं और लेटे लेटे उनको बाहर की तरफ से तेज आवाज आती रहती है, लेकिन वह इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इस आवाज से वह तंग आ चुके थे। अब्दुल शफीक साहब बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह मस्जिद के इमाम थे और बच्चों को मदरसे में पढ़ाया भी करते थे, और यही वजह है अब्दुल शफीक साहब के घर में टीवी चले, बेटियां बेतरतीब तरीके से रहें, बीवी नाफरमानी करे। उन्हें यह सब देखकर हरगिज बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दीन इस्लाम से वह काफी जुड़े हुए थे। कुछ देर में मगरिब का अजान होता है। अब्दुल शफीक बेटियों को आवाज देकर कहते हैं टीवी बंद कर दो, नहीं तो आवाज धीमी कर दो, क्योंकि मगरिब का अजान हो रहा है। लेकिन अब्दुल शफीक साहब की बेटियों को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वह टीवी देखने में एकदम मस्त रहते हैं। यह सब देखकर अब्दुल शफीक साहब गुस्से में टीवी के रिमोट को उठाते हुए और टीवी बंद कर देते हैं। यह सब देखकर सबसे छोटी वाली बेटी गुस्से में उठती है और यह बोलने लगती है, बाबा तुम्हें क्या मसला है? इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब बेकार कर दिया आपने। शफीक साहब अपने बेटियों को बड़े नरम लहजे से यह बोलते हैं, बेटी अजान हो रहा है, अभी के लिए टीवी बंद कर दो। लेकिन बेटी ने अब्दुल शफीक से रिमोट छीन ली और टीवी चालू करके फिर बैठ गए। उन्हें इस बात का कोई फिक्र ही नहीं था कि अजान हो रहा है। अब्दुल शफीक साहब यह सब देखकर और भी ज्यादा अफसोस होने लगा, मगर वह कर भी क्या सकते थे। अब्दुल शफीक अपनी बीवी से कहने लगे कि कुछ तो बेटियों के ऊपर ध्यान दिया करो, दिन भर बेटियां टीवी देखने में मशगूल रहती हैं, कम से कम अजानों का तो एहतराम करें। अब्दुल शफीक की बीवी टीवी की तरफ से नजर हटाते हुए अब्दुल शफीक को यह बोलती है कि अब मगरिब का वक्त हो गया है, अजान हो चुका है, आप मस्जिद जाओ नमाज पढ़ने के लिए। आप दिन भर शिकवा शिकायत करते रहते हो, हम सबका मूड मत खराब करो। चुनांचे बीवी बेटियों को डांटने के बजाय अपने शौहर को ही डांट लगा दी।
عبدالشفیق افسوس بھری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے ٹوپی اٹھائے اور مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرنے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا اور میرے بگڑے ہوئے بیوی کا کیا ہوگا۔ ان کی بیٹیوں کا مستقبل انہیں سب نظر آنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے بڑی بہن کے گھر چلے گئے اور اپنی بڑی بہن سے فریاد کرنے لگے، اے میری بڑی بہن، تم اپنے بیٹے کا نکاح میری بیٹی سے کر دو۔ مگر یہاں پر بڑی بہن نے صاف طور پر منع کر دیا اور بڑی بہن یہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی نافرمان ہے، اسے کوئی تمیز نہیں ہے اور نہ ہی وہ دین اسلام سے تعلق رکھتی ہے، نہ ہی کسی کا ادب کرتی۔ ایسی بیٹی کو میں بہو بنا کر نہیں لا سکتا۔ ایسے میں عبدالشفیق کی بڑی بہن بہت ہی نیک اور سلجھی ہوئی عورت تھی، اس کی بات بھی اپنے جگہ صحیح تھا۔ عبدالشفیق خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چلے آئے اور وہ اپنے گھر میں سونے کے لیے لیٹ گئے، مگر ٹی وی کی آواز آنے لگی جس سے یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ عبدالشفیق ٹی ویوں کی آواز سے رات بھر کروٹیں بدل بدل کر رات گزارنے لگے۔ ٹی وی کی آواز انہیں نہیں سونے دے رہی تھی۔ ان کی بیٹیاں رات بھر ٹی وی دیکھتی تھی اور آدھے دن پر سو کر اٹھتی تھی۔ یہی سب وجہ سے عبدالشفیق کے گھر پر بیٹیوں کے لیے کوئی بھی رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ جب شفیق صبح آنکھ کھول کر اٹھے تو انہیں بہت زیادہ سردی ہوا تھا اور وہ چھٹی کر لیتے ہیں۔ آدھا دن تک تو انہیں کافی سکون رہا گھر میں، کیونکہ بیٹیاں سوئی ہوئی تھی۔ لیکن جب ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کے وقت کے بعد بھی ان کی بیٹیاں نہیں اٹھی، تب شفیق اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کو اٹھا دو، ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ رات دن بیٹیاں سوتی رہتی ہیں، انہیں تم تمیز کیوں نہیں سکھاتی ہو؟ انہیں کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں۔ میں رات دن اس فکر میں پریشان رہتا ہوں کہ بیٹیوں کا شادی کرانا ہے، تمہیں کچھ فکر ہے کہ نہیں؟ تم نے تو بیٹیوں کے شادی کے لیے کچھ جوڑ کر بھی نہیں رکھے ہیں، نہ کچھ گہنا بنوا کر رکھے ہیں۔ یہ سب سن کر شفیق صاحب کی بیوی بولنے لگتی ہے، میری بیٹیوں پر آپ بوجھ نہیں ہے، آج کل تو ایسا ہی چلتا ہے اور اس طرح سب کے ہی گھر پر ہوتے ہیں۔ آپ نہ جانے کیوں چھوٹے چھوٹے باتوں پر اتنا شورگل کرتے ہو۔ آپ ایک کام کیجئے، اپنے کمرے میں جائیے، میں کھانا وہیں لے کر آتی ہوں۔ بیٹیوں کی مجھے سب پتا ہے، یہ سب باتیں آپ کی بڑی بہن نے آپ کو سکھایا ہے، اور آپ کل بھی اپنے بڑی بہن کے گھر پر گئے تھے نا۔ آپ کی بڑی بہن کی بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ کیا ان کو کچھ خبر ہے؟ اور ہماری بیٹیوں کو کھری کھوٹی سناتے پھرتے ہو۔ بیوی کے منہ سے یہ سب بات سن کر عبدالشفیق کیا سوچنے لگے کہ اگر میں زیادہ کچھ بولوں گا تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ عبدالشفیق صاحب شادی کی شروعاتی دنوں میں اپنی بیوی کو روکا ٹوکا کرتے تھے غلط چیزوں سے اور اسے سمجھایا بھی کرتے تھے، مگر شفیق صاحب کی بیوی انہی روک ٹوک اور سمجھانے کی وجہ سے وہ مائکے چلی جایا کرتی تھی۔ ناراض ہو کر وہ مائکے میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئی تو شفیق صاحب کے اماں نے سمجھایا، بیوی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر روک ٹوک کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو لے کر کہ اگر بیوی بار بار مائکے جائے گی تو بیٹیوں کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ اور اسی دن کے بعد شفیق خاموش ہو گئے اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عبدالشفیق کی بیوی اپنی منمانی کرنے لگی۔ کبھی کبھی عبدالشفیق کو اس بات کا افسوس بھی ہوتا تھا کہ ماں کی پسند کو ٹھکرا کر میں نے اپنی پسند سے شادی کیوں کی۔ میمونہ اور عبدالشفیق بچپن میں ساتھ میں ہی کھیلے پلے بڑھے اور دھیرے دھیرے وہ ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ میمونہ جب جوان ہوئی تو شفیق کے دلوں میں میمونہ پوری طرح اتر گئی۔ عبدالشفیق نے اپنی والدہ سے میمونہ سے شادی کرنے کے لیے کہا۔ عبدالشفیق کی والدہ اور بہن نے شادی کو لے کر کے یہ کہنے لگے کہ وہ لڑکی نہ دیندار ہے، نہ ہی پڑھی لکھی ہے اور نہ ہی وہ صحیح لڑکی ہے، اس کی تربیت بھی صحیح سے نہیں ہوئی ہے۔ لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے بیٹا۔ ماں نے بیٹے کے لیے پہلے سے ہی لڑکی ڈھونڈ رکھی تھی اور شفیق کو یہ بولی کہ بیٹا کسی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ میمونہ اور اس کی دونوں بہنیں دن بھر دروازے پہ لڑکی ہوئی رہتی ہیں اور وہیں پر
पूरा दिन गुजार देती हैं। लेकिन अब्दुल शफीक को अपने माँ की और बहनों का बात समझ में नहीं आया, क्योंकि जवानी का वक्त था जब माँ के बार बार मना करने के बावजूद भी शफीक नहीं माना और आखिरकार मैमूना से शफीक की शादी करा दी गई। जैसे ही कुछ दिन बीत गए, मैमूना ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। मैमूना धीरे धीरे घर के काम में लापरवाही करने लगी और वह सही तरीके से घर का काम नहीं करती थी और छोटे छोटे बात पर झगड़ा करने लगती थी। और उसे बाहर जाने का बहुत शौक था। चंद महीनों में ही अब्दुल शफीक को अपने गलती पर एहसास हो गया कि हमने शादी करके गलती कर दी, क्योंकि अब्दुल शफीक बहुत ही परहेजगार और नमाजी थे, लेकिन मैमूना एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ती थी और उसके नाखून में नेल पॉलिश हमेशा लगे रहते थे। मेकअप से चेहरा भी भरा हुआ रहता था। वह कभी दरवाजे पर लटकी रहती तो कभी छत के ऊपर। शुरू में इस बात को लेकर अब्दुल शफीक से बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन मैमूना के माँ बाप मैमूना को बहुत ही तवज्जो देते थे, उसके गलतियों पर पर्दा डालते थे और उसका हमेशा ही पक्ष लेते थे। मैमूना अपने माँ बाप के घर जाकर बैठ जाती। शफीक मोहब्बत के चक्कर में खामोश बैठा रहता था और फिर बाद में मैमूना को समझा बुझाकर शफीक अपने घर लेकर आता। बेटियों के पैदा होने के बाद माँ ने शफीक को समझाया, इस तरह घर में झगड़ा होता रहा तो बच्चियों के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अब्दुल शफीक ज्यादा करके खामोश ही रहते थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ बूढ़ी माँ घर पर पूरा काम करती और पोतियों को भी संभालती। मैमूना को बस दिन भर सजना संवरना ही एक काम रहता था। मैमूना ने कैसे बेटियों को पैदा कर दी, उसका चलता तो वह बेटियों को ही हरगिज पैदा नहीं करती। मैमूना को अपने खूबसूरती पर बहुत नाज था। धीरे धीरे दिन गुजरता गया और बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ गई। सभी चीजें दिरहम बिरहम हो गया। अब्दुल शफीक को यह बात साफ तौर पर समझ में आ गया कि उनकी माँ ही घर को संभालती थी। अब्दुल शफीक की माँ का तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल शफीक की माँ का इंतकाल हो गया। चुनांचे अब मैमूना और भी ज्यादा मनमानी और लापरवाही करने लगी। मैमूना की सहेलियां उसी गांव में रहती थी। मैमूना उन्हीं सहेलियों के घर पर जाकर गप्पबाजी करती थी और सहेलियों को लेकर शहर की तरफ घूमने के लिए निकल जाती। उधर शफीक दफ्तर में काम करने के बाद घर का भी कामकाज करते और घर भी संभालते, क्योंकि अब्दुल शफीक जवानी में एक दफ्तर में काम किया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब्दुल शफीक की बेटियां जवान हो गईं। वह तीनों बेटियों को भी माँ के जैसा सजने संवरने में खूब शौक था। नाखूनों में नेल पॉलिश लगाना, चेहरे पर मेकअप लगाना, खूब सज संवर कर खुद को किसी फिल्म की हीरोइन के जैसा समझती थी। जबकि अब्दुल शफीक या चाहते थे कि बेटियां दीनदार हो, इस्लाम से ताल्लुक रखे, मगर माँ का तरबियत का ही नतीजा था कि बेटियां इस तरीके की हो चुकी थी। बेटियां बाप से ही बदतमीजी करने लग जाती थी और यही वजह है बेटियों का रिश्ता भी नहीं आता था, क्योंकि हर कोई को मालूम था मैमूना के इस रवैये से, क्योंकि मैमूना जिस तरह अपने बेटियों को सर पर चढ़ा कर रखी थी, उसी तरह घर में आकर अपनी मनमानी करेंगी और किसी का इज्जत नहीं करेंगे और ना ही दीन इस्लाम से ताल्लुक रखेंगे। यही वजह है कि अब्दुल शफीक हमेशा फिक्र में डूबे रहते थे। कभी कभी वह यह भी सोचते कि काश मैं अपनी माँ का बात मान लिया होता और मैं मैमूना से शादी नहीं करता तो यह दिन देखना ना पड़ता और मेरे जिंदगी का एक अच्छा वक्त गुजरता। किसी फिक्र में डूबे रहते थे और एक दिन ज़ोहर की नमाज पढ़कर वापस लौटे। यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह देखते हैं घर के दरवाजे पर उनकी बेटी किसी अजनबी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। शफीक को देखते ही वह लड़का वहां से 1 2 3 हो लिया। लड़की घर के अंदर हो ली। शफीक अपनी बेटी से यह पूछते हैं कि वह लड़का कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी। बेटी खामोश रहती है और जवाब नहीं देती। इतने में ही शफीक की बीवी आ गई और कहने लगी कि घर में आते ही शोर शराबा चालू कर देते हो, क्या हुआ? शफीक जवाब देते हैं कि बेटी दरवाजे पर खड़े होकर एक अजनबी लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी। क्या इस पर मैं कुछ सवाल ना करूं? शफीक की बीवी शफीक को देखते हुए यह जवाब देती कि आपने भी मुझे दरवाजे पर ही देखा था ना, मुझसे मिलते थे, इसलिए तो आपने मुझे पसंद किया था।
फिर आप बेटी को भला बुरा क्यों कह रहे हो? या उम्र ही ऐसा होता है। मैं भी तो अपने जवानी में सस्ती सवरती, तभी तो आपने मुझे पसंद किया था। इस उम्र में बेटियां अगर सस्ती सवरती हैं तो इस बात से क्या हर्ज है? बेटियों के सामने यह बात सुनकर शफीक शर्मसार हो गए। शफीक यहाँ पर जवाब देते हैं कि मैं तुम्हें कभी दरवाजे पर आकर बातचीत नहीं किया, मैंने तुम्हें दूर से ही पसंद किया था और मैं अपने वालिदा को आकर तुमसे निकाह करने की बात कही थी और तुमसे निकाह कर लिया। मैंने इस तरीके से हरकत कभी नहीं की कि तुम्हारे साथ या जिससे तुम्हारे घर वाले की बेइज्जती हो और हमारे घर वाले की भी बेइज्जती हो। तुमको मैं पसंद करता था और मैंने अपनी इस बात को अपने घर वालों से कहा। सबसे पहले तो यह बताओ वह लड़का कौन था जो इतने दोपहर में आया था? तो बेटी जवाब देती है, अब्बा वह लड़का मेरी सहेली का भाई था, कुछ काम से मिलने के लिए आया था। आपने तो इस मसले को इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। लड़की यह बात बोलकर टीवी चालू करके देखने लगती है और अभी अपनी बीवी को गुस्से की नजरों से देखते हुए यह कहते हैं, मालूम है पास पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर में ऐसा ही रहा तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं आएगा। शफीक की बीवी जवाब देती है कि आप हमारे बच्चियों का फिक्र ना करें, हमारी बच्चियां खुद ब खुद लड़का पसंद कर लेंगे और अपने पसंद से शादी कर लेंगे। अब वह वक्त नहीं रहा माँ बाप के पसंद से शादी करने का, तो आप इन सब बातों का फिक्र छोड़ दो। बीवी सज धज कर खूब तैयार थी। मैं जरा सहेली के घर से जाकर आती हूँ, आप जाकर जरा आराम कर लीजिए अपने कमरे में और आप जवान बेटियों के पीछे ना लगे और ना ही इनसे बहस करें। सभी घर के लोग अंदर चले जाते हैं। यह सोचने लगते हैं कि काश मैं अपने माँ का बात माना होता तो शायद आज या बुरा दिन मुझे देखने को ना मिलता, ना ही अपनी बदतमीज बीवी मिलती और ना ही बेटियां मिलती। इधर बेटियां टीवी चालू करके तेज आवाज में टीवी देख रही थी। शफीक ने बेटियों को इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन असर का वक्त हो जाने के बावजूद टीवी की आवाज कम नहीं होता है। जब शफीक आके देखते हैं तो उनकी बेटी टीवी की तेज आवाज के साथ कुछ बेहुदा गाने देख रही थी और उसके साथ ही कुछ बेहुदा हरकत भी कर रही थी। यह सब देखकर शफीक के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उनकी बड़ी बेटी कमर इधर उधर मटका के तो कभी ओढ़नी को यहाँ से वहाँ हटाकर नाचने लग जाती। यह सब देखकर शफीक बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बेटी को तेज आवाज में बोलते हैं, यह मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है। यह सुनकर बड़ी बेटी बेइज्जती से बोली, अब्बा आप मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें, घर में ना आया करें और हमेशा आप टोका टोकी ना किया करें। शफीक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह सब गुनाह है, गलत है। एक दीनदार मुसलमान के घर में इस तरीके का वाकया नहीं होना चाहिए, यह सब हराम है, अल्लाह तबारक ताला नाराज होते हैं। मगर बेटियां यह सब बात को समझने को तैयार नहीं थी। अब्दुल शफीक की बेटी यह बोलने लगी कि आप मस्जिद जाएं, अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना, आपसे तो नहीं, आपको क्या? बस इतना बोलना था कि अब्दुल शफीक की बेटी फिर से टीवी की आवाज तेज कर नाचने लग जाती है। बेटी ने तो बदतमीजी करना अपने माँ से ही सीखा था, क्योंकि माँ भी इस तरीके से बदतमीजी किया करती थी। वह गलतियों पर भी कभी अफसोस नहीं किया करती थी, बल्कि बढ़ चढ़कर और गलती करती थी। सीना चौड़ा करके इस तरीके से हमेशा लगी रहती थी कि वह बहुत ढीठ औरत थी। अब्दुल शफीक मस्जिद को जाते नमाज पढ़ने के बाद उनका घर जाने का मन ही नहीं होता और वह मस्जिद के दीवार से टेका लगाकर बैठ जाते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह किसी तरीके से मेरी बच्चियों को, मेरी बीवी को अल्लाह तू हिदायत दे दे। मस्जिद में दौड़ते हुए एक छोटा सा बच्चा आया, उसने बोला, मौलवी साहब आप जल्दी से अपने घर जाइए। शफीक ने सोचा कि अभी अभी तो मैं घर से आया हूँ, अचानक क्या हुआ? अब्दुल शफीक बच्चे की बात सुनकर मस्जिद से घर की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं कि मोहल्ले के बहुत सी औरतें और बहुत सी लोग खड़े हैं। जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं उनकी बीवी और बड़ी लड़की जोरों से चीखें मार रही थी, जबकि छोटी बेटी खामोशी से बैठी हुई थी और बीवी के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। शफीक की बड़ी बेटी चिल्ला चिल्ला के चीखें मारकर यह बोल रही थी कि अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ एकदम सुनसान है। शफीक ने पूछा अपनी बीवी से
کیا ہوا؟ شفیق کی بیوی یہ بولتی ہے کہ میں اپنے سہیلی کے گھر سے آ رہی تھی تو بیٹی چیخ مار رہی تھی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر یہ پتا چلا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور اب سب کچھ اندھیرا سا دکھ رہا ہے۔ عبدالشفیق نے پوچھا، ان کی چھوٹی بیٹی جواب دیتی ہے، بڑی باجی ٹی وی دیکھتے ہوئے ناچ رہی تھی اور ناچتے ناچتے اچانک زمین پر گر گئیں اور تبھی سے انہیں دکھنا بند ہو گیا۔ یہ بات سن کر عبدالشفیق نزدیکی ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور بلا کر گھر پہ لے کے آئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے یہ بولا کہ ان کی آنکھوں میں دقت آ گیا ہے، آپ انہیں کسی بڑی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے۔ جب شفیق شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی پوری طرح جا چکی ہے، وہ اندھی ہو چکی تھی۔ جب اس بات کا بڑی بیٹی کو خبر لگتا ہے تو اسے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، جس سے اس کی لڑکی کا موت ہو جاتا ہے۔ شفیق کی بیٹی بھلے ہی نالائق اور بدتمیز تھی، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹی کے موت کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ عبدالشفیق اسپتال میں جو اس کا علاج ہوتا ہے اس کا پیسہ دے کر اپنی بیٹی کی مٹی کو اپنے گھر لاتے ہیں۔ جب جنازے کا وقت آیا تو جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے کافی ہمت اور طاقت لگا کر جنازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جنازہ تھا کہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ طاقت لگانے کے باوجود بھی امام صاحب یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ امام صاحب نے عبدالشفیق سے یہ سوال کیا، یہ لڑکی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی، ایسا کیا کرتی تھی جو اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے؟ تو عبدالشفیق جواب دیتے ہیں، میری بیٹی ٹی وی چالو کر کے بیہودہ حرکتیں کیا کرتی تھی، وہ ناچتی تھی، اذان ہونے پر بھی ٹی وی بند نہیں کرتی اور نہ ہی اذان کی احترام کرتی اور نہ ہی دین اسلام سے تعلق رکھتی، نہ ہی اس کے اندر دینداری تھا۔ وہ دن بھر ٹی وی دیکھنے میں لگی رہتی اور مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتی تھی، مگر میں کچھ روک ٹوک کر دیتا تھا تو میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ دن رات اپنی ماں کے ساتھ باقی بہنوں کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں لگی رہتی تھی۔ شاید اسی گناہ کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو امام صاحب جواب میں کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹی وی بھی رکھا جائے اور ٹی وی اور جنازے کو ساتھ میں اٹھایا جاتا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب جنازے کو ٹی وی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے تو جنازہ اڑ جاتا ہے۔ لوگ ٹی وی اور جنازے کو قبرستان لے کر جاتے ہیں اور اسے جنازے کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر میں جب ڈالا جاتا ہے تو قبر میں ڈھیر سارے سانپ چلے جاتے ہیں اور پھر سانپ اس کے اوپر لپٹ جاتے اور اسے کاٹنے لگ جاتے۔ طرح طرح سے وہ سانپ اپنے کام میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ سب ماجرا کو دیکھ کر محلے کے لوگ حیرت میں کافی پڑ جاتے۔ عبدالشفیق کی بیٹیوں کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو بیٹیاں رو رو کر عبدالشفیق سے کہنے لگ جاتی کہ ابو جان مجھ سے غلطی ہو گیا ہے، مجھ سے گستاخی ہو گیا ہے، ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، ہم نے کبھی ابو جان کا احترام نہیں کیا، آپ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ جنازے کو رشتہ داروں نے دفن کر کے اپنے اپنے گھر ہو لیے، لیکن عبدالشفیق اور ان کی بیٹی کو یہ منظر بھلائے سے بھی نہیں بھولا جا رہا تھا۔ عبدالشفیق کی بیٹیاں اور ان کی بیوی اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگے اور 5 وقت کا نماز پڑھنے لگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے لگے، نماز اور قرآن پڑھنے لگے، پوری طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنے لگے۔ عبدالشفیق کی بیوی اپنے شوہر کا بہت زیادہ احترام کرنے لگی، ان کی بیٹیاں بھی، مگر عبدالشفیق کو دن رات یہ بات ستاتا رہتا کہ کاش میری بیٹی اس طریقے کے گناہ میں مبتلا نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ وہ اللہ پاک سے دن رات اس کے گناہوں کے بخشائش کے لیے دعا کرتے اور عبدالشفیق سبھی لوگوں سے یہ کہتے کہ میری بیٹی کے لیے اللہ سے دعا کرنا، اس کے گناہوں کو اللہ بخش دے۔ ناظرین دوستو، اللہ سے دعا کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور قرآن شریف کا تلاوت کرو، 5 وقت کا نماز پڑھو، دینداری رکھو اور دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، گناہوں سے دور رہو اور اپنے ماں باپ چھوٹے بڑے سے ادب سے رہو، ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کرو۔ ناظرین دوستو، یہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتا ہے،
اگر آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا ویڈیو پہنچے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔